Answer is 10 and very good, Nihal. Vichala. Akira, 10 answer. Very good, very good. Sir, One second, ma'am. So some of us are coming to waiting hall. Sir. Sir. So the answer is 10. Very good. Summary 10. We know only 10 and so on. Very good. Very good. Now we can go for the next new model. You can go for a new model. You can go for a new model. One second. You can see in the chart box. See in the chart box a new model problem. Write down this question. In a map, the scale is represented as 1 mm is equal to 100 kilometers. What is the actual distance between the two countries which are 12 centimeters apart in the map? In a map, the scale is represented as 1 mm is equal to 100 kilometers. What is the actual distance between the two countries which are 12 centimeters apart in the map? Which are 12 centimeters apart in the map. So map lot 1 millimeter distance is 100 kilometers samana. అయినా 12 distance రెండు కంట్రీస్ మధ్య డిస్టెన్స్ 12 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే ఎంత ఉండొచ్చు అంటారండి ఎంత ఉండవచ్చు అన్నారు సో ఆన్సర్ 1 అని చెప్పారండి ఆన్సర్ ఎవరు ఒకటి చెప్పారు ఆన్సర్ చూద్దాం ఎవరు ఆప్షన్ 2 12 కిలోమీటర్స్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యు చెప్తానండి వెరీ గుడ్ అండి సో ఎలా చేయాలి చూడండి 12000 వెరీ గుడ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి 1 centimeter is equal to how many millimeters తెలుసున్నారు 1 centimeter is equal to 10 millimeters అని తెలుసున్నారు ఇది ఐడియా ఉండాలి 1 centimeter is equal to దేనికి సమానం అంటే 1 centimeter is equal to 10 millimeters అనే ఐడియా ఉండాలి ఇక మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే 1 millimeter దేనికి సమానం చెప్పండి 1 millimeter దేనికి సమానం చెప్పంటే 100 kilometers సమానం అని చెప్పాడు చెప్తూ మనకి ఇచ్చింది 12 centimeters ఇచ్చాడు ఈ 12 centimeters ని ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్వర్ట్ టు millimeters 12 into 10 120 millimeters అయితే ఎంత ఇది క్వశ్చన్ అన్నమాట ఇలా రాసుకోవాలి సో మనకి ఇచ్చిన డేటా 1 millimeter is equal to 1000 1 millimeter is equal to 1000 kilometers ఇచ్చాడు ఇచ్చి మనకి 112 centimeters ఇది ఒక millimeter centimeters ఉంది సో డైరెక్ట్ రాయకూడదు దీన్ని కూడా చేంజ్ ఇంటూ millimeters
సో 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ కూడా ఎంత అంటే 10 మిల్లీమీటర్స్ కాబట్టి సో 12 అంటే 12 into 10 120 మిల్లీమీటర్స్ ఎంత అన్నప్పుడు ఈ విషయం క్వశ్చన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఈ రెండు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 120 into 100 120 into 100 by 1. So the answer is 12,000. 80 and question mark pine kilometers is the answer. Cross multiplication. So the answer is 12,000 kilometers. ఇక్కడ రెండు కంపారిజన్ రెండు సేమ్ యూనిట్స్ ఉండాలి. రెండు సేమ్ లేకపోతే మనం మార్చుకోవాలి. ఒక్కోసారి సేమ్ ఉంటే గొడవ లేదు, సేమ్ ఉంటే గొడవ ఏం లేదు, సేమ్ లేకపోతే కంపల్సరీ మార్చుకోవాలి. సేమ్ లేకపోతే మార్చుకోవాలి. సేమ్ ఉంటే పక్కన సేమ్ లేకపోతే మార్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకున్న కండిషన్ ఏంటి అంటే 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 మిల్లీమీటర్స్ అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక 1 మిల్లీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 100 కిలోమీటర్స్ అయితే 12 సెంటీమీటర్స్ ఎంత అన్నారు. సో 12 సెంటీమీటర్స్ ఎంత అన్నప్పుడు 12 సెంటీమీటర్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే దాన్ని మిల్లీమీటర్ చేంజ్ చేస్తే 12 into 10 120 మిల్లీమీటర్స్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో 12 into 120 into 100 by 1 the answer is 12,000 కిలోమీటర్ ఆన్సర్. ఇటువంటి ఇంకోటి ఇస్తున్నాను మీరు చేయండి. One second, you can see in the chart box. రాసుకున్నారు చార్ట్ బాక్స్ ఇచ్చాను. క్వశ్చన్ రాయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకున్న తర్వాత ఎక్కడ చేయండి. In a map, the scale is represented as 1 centimeter is equal to 250 kilometers. With our direct change also direct question. 2 members are different. 1 centimeter is equal to 250 kilometers. 1 centimeter is equal to 250 kilometers. So 12.5 centimeters. 12.5 centimeters and the question. Already 16 members have told the answer. 1, 1, 1, 1, so on. Very good now. Very good. So 1 centimeter is equal to 250 kilometers and 12.2 centimeters. 2 centimeters and direct compare direct cross multiplication is 12.5 into 250 by 1 by 1. You know 5 point utilization 125 by 10 into 250. 0 cancel. 125 into 25, 325. 18 is 10. So point is 125 by 10 out of it. So from Aishwarya, how much the coaching is? So 2 months now, up to exam is an August 8. So we do 15 days munde syllabus అయిపోతుంది. 15 to 20 days మనకు ఆగస్ట్ లో ఎగ్జామ్ ఉందండి. సో 15 days ముందే సిలబస్ అయిపోతుంది. అక్కడి నుంచి రోజు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. టోటల్గా అప్ టు ఎగ్జామ్ వరకు మన గైడ్లైన్స్ ఉంటుంది. అప్ టు ఎగ్జామ్ వరకు మన గైడ్లైన్స్ ఆగస్ట్ 19-20 మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. అప్పటిదాకా మీకు మా గైడ్లైన్స్ ఉంటుంది. సిలబస్ మాత్రం ఒక 15 days ముందే అయిపోతుంది. అక్కడి నుంచి రోజు డైలీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఐసెట్ మోడల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఐశ్వర్య ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ మంత్స్ ద కోచింగ్ ఈజ్ అప్ టు ఎగ్జామ్ వరకు అండి. మనకి సిలబస్ మొత్తం కూడా మీకు ఒక 20 days ముందే అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి వరుస రోజు డైలీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయండి. రైట్, ఇంకోటి రాయండి సేమ్ మోడల్. See the model question. If exam date extends are extend అయితే మీకు ఎగ్జామ్స్ ఇంకా నేను పెడతానండి. స్లిప్ టెస్ట్ చాలా పెడతాను. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ డేట్ ఎక్స్టెండ్ అయితే సార్ అని అడుగుతున్నారు. ఎగ్జామ్ డేట్ ఎక్స్టెండ్ అయితే స్లిప్ టెస్ట్ ఇంకా పెరుగుతాయండి. ఎగ్జామ్ పేపర్స్ పెరుగుతాయి. డోంట్ వరీ, మిమ్మల్ని మాత్రం టచ్లో ఉంచుతాను ఎప్పుడు నేను. మన దగ్గర ఆల్రెడీ దగ్గర నియర్లీ 1000 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. 1000 to 2000 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయండి. మీరు రాయడం మీకు ఓపు ఉండాలి. నాకు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ సిస్టమ్ లో ఉన్నాయి. సింపుల్ గా జస్ట్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు రోజు డైలీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. 1000 ఎగ్జామ్స్ అంటే 1000 days ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి రెడీగా, ఆల్ పేపర్స్.
సో దట్స్ వై మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, మీరు రాయడం మీ ఓపిక ఉండాలి, అంతే ఏం లేదు. ఓకే రైట్. సేమ్ వన్ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చానంటే చూడండి, అది చేయండి. ఆల్రెడీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తున్నాం అప్పుడే. ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 2. వెరీ గుడ్ అన్న, వెరీ గుడ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ. భువనేశ్వరి, శివ, శృతి, సారిక, అశ్లీన, గ్రీష్మ, వెరీ గుడ్ అండి, మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఐ హోప్ మీరు అందరూ కూడా మ్యాథ్స్ క్యాండిడేట్స్ అయి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఆల్ ఆర్ మ్యాథ్స్ క్యాండిడేట్స్. అనుష, వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్. 9 సెంటీమీటర్స్ ఇస్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ, వెరీ గుడ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో చాలా బాగా చెప్తున్నారండి. రేపు మీకు మంచి ర్యాంక్స్ వస్తే నో డౌట్, తెలిసిపోతున్నాం ఇక్కడే. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత మంచి ర్యాంక్ గ్యారెంటీ వచ్చేస్తుంది. వన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నా. సో మెయిన్గా స్పెషల్లీ మ్యాథ్స్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రం ట్రై టు గో ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్, ఎంసీఏ. సో నాన్ బీకామ్ వాళ్ళు గో ఫర్ ఎంబీఏ, బీకామ్ వాళ్ళు గో ఫర్ ఎంబీఏ, అండ్ సైన్స్ వాళ్ళు మాత్రం మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు గో టు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్. సో చూడండి అక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 750 ఇచ్చాడు. 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 750 కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు. 750 km. ఇతవా ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెడుతూ ఇక్కడ అడిగాడు, మన దేనికి అదే కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ ఉండాలి, సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్. ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ పెడుతూ ఇది ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 6750 ఇచ్చాడు. 6750 ఇచ్చాడు. km ఇచ్చాడు. కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ ఉండాలి, సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్ రాయాలి. మనం రాసుకునేటప్పుడు అలా రాసుకోవాలి, రాసుకునేటప్పుడు అలా రాసుకోవాలి. అంతేగాని దీని కింద అది తగ్గింది రాయద్దు, ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. సో మళ్ళీ సేమ్ ఈ రెండు పైకి వెళ్తే ఇది కిందకి వస్తుంది. 1 into 6750 by 750. 0 0 cancel. 75 75 9 times 4. So the answer is 9. 89 goes on 5 centimeter. So the answer is 9 centimeter is the answer. 9 centimeter is the answer. ఈ విధంగా చేయాలి. 9 centimeter is the answer. ఈ విధంగా చేయాలి. నెక్స్ట్ న్యూ మోడల్ వెళ్తాం. Find the ratio in which a solution of 40% alcohol be mixed with a solution of 50% alcohol to get a mixture of 48% alcohol. రెండు రకాల ఆల్కహాల్స్ మిక్స్ చేస్తే వాటికి మిక్చర్ 48% వచ్చిందట. అయినా ఆ రెండు ఆల్కహాల్స్ ఏ రేషియో తీసుకోవాలి అని అడుగుతాడు. ఏ రేషియో తీసుకోవాలి? సో ఎవరైనా చెప్తారా? చూద్దాం. ఒకటి 40% ఆల్కహాల్, ఇంకోటి 50% ఆల్కహాల్. రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే 48% ఆల్కహాల్ వచ్చిందట. అయితే ఆ రెండు ఆల్కహాల్స్ ఏ రేషియో తీసుకోవాలి, ఆ రెండు ఆల్కహాల్స్ ఏ రేషియో తీసుకోవాలి అని అడుగుతున్నాడు. ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి, ఒక లెక్క నేను చెప్తాను, మిగతా మీరు చేద్దాం చూడండి. సో ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని ఈ మెథడ్ యూ కెన్ కాల్ యాజ్ ఎలిగేషన్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అనే మెథడ్. ఎలిగేషన్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ ఆ మెథడ్ గా చేస్తాం. ఇలా రేషియోస్ ఆల్కహాల్స్ వచ్చినప్పుడు, మిక్చర్స్ వచ్చినప్పుడు by the rule of eligation of mixtures. By the rule of eligation of mixtures, fourth option చెప్పారండి. చూద్దాం అనుష, we can check out. సో ఎలా రాయాలంటే రెండు రకాల ఆల్కహాల్స్, ఒకటి 40% పక్క రాయండి, ఇంకోటి 50%, ఇంకోటి పక్క రాయండి. మిక్చర్ మధ్యలో ఇలా రాయండి. మిక్చర్ మధ్యలో ఇలా రాయండి. ఇలా రాసుకోవాలి. మిక్చర్ మధ్యలో ఇలా రాసుకోవాలి. ఎలా తీసుకోవాలండి? మోడల్ ఇలా చేయాలి. లీస్ట్ వన్ ఫస్ట్ హైస్ట్ ఉన్నది. రెండు రకాల మిక్సెస్ మధ్యలో మిక్చర్ మధ్యలో రాయాలి. మిక్చర్ మధ్యలో రాయాలి. టు గెట్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ సిస్టమ్, టు గెట్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ 40 మిక్చర్ మధ్యలో రాసిన తర్వాత చూడండి, బిగ్ నెంబర్ మైనస్ స్మాల్ నెంబర్. 50 minus 48. 50 minus 48 the value is 2. ఇటు పక్క బిగ్ నెంబర్ ఇది 40 నుంచి 48 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 8. ఇదే ఆన్సర్. 2:8 is the answer. 2:8 2తో కొట్టేస్తే
2 ones are 2 fours are. So the answer is 1:4 is the correct answer. 1:4. Option 3 is the right answer. Anusha, you are also wrong, and also Shasri, you are also wrong. Option 4 wrong answer. 1:4 is the correct answer. 1:4 is the correct answer. ఏం చేయాలంటే ఒకటి 40% ఆఫ్ కావాలి, ఇప్పుడు 50% ఆఫ్ కావాలి. రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే ఆ మిక్సర్ మధ్యలో రాయాలి. సో 50 minus 48 2 బిగ్ నెంబర్ తీసేయాలి. 48 minus 48. So the answer is 2:8. The answer is 2:8. 2 లో కొట్టేస్తే 1:4 is the correct answer. 1:4 is the correct answer. ఈ విధంగా చేయాలి. ఇది రాసుకోండి, ఇంకోటి పిలుస్తారు. రాస్తే ఎస్ అని ఇవ్వండి, ఇంకోటి పిలిచేద్దు సేమ్ మోడ్. Yes sir, yes sir, yes sir. Very good, very good, very good. Now we will go for the same model question. See in the chart box. Chandani is raising the hand. Okay, tell me now, what is your doubt? Answer chepandi. Chandani raised the hand. 1 minute Chandani, because I am using a mouthpiece. I have no chance to listen the voice, your voice. So please give me the message. Please give me the message. 60%, 80%. Chandani raised the hand. Is there any doubt on Chandani? Chandani, who is Chandani? Option 2, he is telling the answer, it's okay. Why you have raised the hand? No sir, but here I am getting you are raising the hand. You have any doubt, you can so here I am getting the symbol. Okay na Chandani, you have ఏదో పొరపాటున కొట్టుంటావు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు హ్యాండ్ చూపిస్తుంది అంటే క్వశ్చన్ ఉందని అర్థం. పొరపాటున మిక్స్ అయ్యి క్లిక్ చేసుకుంటావు. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1:3. వెరీ గుడ్. 1:3 ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరూ చెప్పారండి. వెరీ గుడ్. సో ఏమి ఇచ్చారండి, నేను కూడా చేయనా అక్కర్లేదా? నేను ఒకసారి చూద్దామండి. You can see this. 60%, 80% మధ్య 70%. చేద్దాం. 60%, 60, 80, 75 తీసేస్తే ఇక్కడ 5, మీరు తీసేస్తే 50, 5 ones are 5 3. So the answer is 1:3 is the answer. 1:3 is the answer. 1:3 is the answer. Very good. ఇంకోటి చూడండి, కొద్దిగా మ్యాటర్ మారింది. సేమ్ ఇదే మోడల్ మ్యాటర్ మారింది. జస్ట్ చూడండి ఎలా ఉంది. సేమ్ ఇదే మోడల్ చేయాలి. కొద్దిగా మ్యాటర్ మారిందంటే ఏం లేదు. Right of this question. అక్కర్లేదు సార్. ఓకే అన్న, పర్లేదన్నా. మ్యాటర్ మారుతున్నప్పుడు కొంచెం చూడటం వస్తుంది బెస్ట్. ద రేషియో at which Srikanth understood well sir. Very good అన్న. The ratio at which oil at rupees 6 a liter should be mixed with another kind of oil rupees 9 a liter to get a mixture of rupees 6.60. ఆన్సర్ రావాలి శ్రీకాంత్, మరి ఆన్సర్ రావట్లేదు ఎవడే. Sarika, option 1, 4:1. Asrin 1, 1. What about Srikanth?
ఐశ్వర్య, మేఘన, భువనేశ్వరి. వెరీ గుడ్ all of you. Option 1 is the right answer. Okay. Okay. ఓకే, ఒక నిమిషం చూడండి. ఒక చిన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిస్ అయినాయి, ఒకసారి చూడండి. ఇలా చూడండి, నోట్ అని చెప్పి ఒక 2 ఫార్ములాస్ రాసుకున్నాను. నోట్ అని ఒక 3 ఫార్ములాస్ రాయడానికి. నోట్ నెంబర్ 1 the inverse ratio of A is to B. Write down these formulas. The inverse ratio of A is to B is B is to A. Underline change. First question, first note number 1. Right. Number 1, the inverse ratio of A is to B is the inverse ratio of A is to B is A is to B is B is to A. The inverse ratio of A is to B is B is to A. B is to A. B is to A. Second one, the duplicate ratio of A is to B is A square is to B square. The duplicate ratio of A is to B is A square is to B square. Third one, the subduplicate ratio of A is to B is square root of A is to square root of B. The subduplicate ratio of A is to B is square root of A is to square root of B. Square root of A is to square root of B. Fourth one, the triplicate ratio of A is to B is A cube is to B cube. The triplicate ratio of A is to B is A cube is to B cube. A cube is to B cube. A cube is to B cube. Next one, the subtriplicate ratio of A is to B is cube root of A is to cube root of B. Cube root of A is to cube root of B. The subtriplicate ratio of A is to B is cube root of A is to cube root of B. Last one, the compound ratio of A is to B, C is to D, E is to F, so on is A by B into C by D into E by F into so on. The compound ratio of A is to B, C is to D, E is to F and so on is A by B into C by D into E by F into so on. మరోసా మొత్తం 5 పాయింట్స్ నేను చదువుతున్నాను అండి. రాయని రాసుకున్నాను. First one, the inverse ratio of A is to B is B is to A dash, B is to A, underline change. Second one, the duplicate ratio of A is to B is A square is to B square. Third one, the subduplicate ratio of A is to B is square root of A is to square root of B. Square root of A is to square root of B. Next one, the triplicate ratio of A is to B is A cube is to B cube. Next, the subtriplicate ratio of A is to B is cube root of A is to cube root of B. Last one, the compound ratio of A is to B, C is to D, E is to F and so on is A by B into C by D into E by F into so on. అందరూ రాస్తే ఎస్ అనివ్వండి. వీటిలో వస్తే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఇస్తాను. అందరూ రాస్తే అయిపోయింది సార్ అంటే ఎస్ అనివ్వండి. సార్ వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ సార్. ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీన్స్
something who is asked to explain half on this, you can see the video run. The person who is asking, if the formulas, these are the formulas you have to by head. All these are formulas, all these are formulas. You have to by head. If the చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ formulas previous problems from Dichuri, Disha. So okay now, all the questions will be there. All the questions will be there. We didn't explain oil problem. Already one of the Vinod Bhavan. సో ఆయిల్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మీకు రాలేదండి. ఆల్రెడీ శ్రీకాంత్ అనే అబ్బాయి ఆల్రెడీ మోడల్ మాకు వచ్చేసారంటే నేను వదిలేసాను అది. బిఫోర్ మీరు ఆల్రెడీ సేమ్ మోడల్ కదా సార్ వచ్చేసారంటే వదిలేసాను నేను. ఓకే చెప్తాను చూడొస్తారు చూసారు ఆయిల్ ప్రాబ్లం చెప్తానన్నా వినోదిని. ఐ విల్ టెల్ యూ ఫస్ట్ ఇవి చేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్దాం సార్. ఓకే రైట్. సో ఆల్రెడీ మీ స్టూడెంట్సే మీరు ఇద్దరు ఆల్సో వదులుసారంటే నేను ఆపేయాల్సి వచ్చింది. ఓకేనా నేను చెప్తాను అన్నమాట. ఓకే అది చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం రాయండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం రాయండి. ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ first problem, the inverse ratio of 2:3 is dash. The inverse ratio of 2:3 is dash. The inverse ratio of 2:3 is dash. 2:3 is dash. So A is to B ఉంటే ఏం చెప్పాలి? B is to A అంటే ఏమైంది? 3:2 is the answer. 3:2 is the answer. All of you 3:2 very good and very good. అయితే రెండు ఉన్నప్పుడు ఇలా చెప్పండి. మూడు ఉంటే ఎలా చూద్దామండి. ఇలా రాయండి చెప్తాను. మూడు ఉంటే ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. మూడు ఉంటే ఎలా చేస్తారు రాయండి. నెక్స్ట్ వన్. Right. The inverse ratio of 2:3:4 is dash. The inverse ratio of 2:3:4 is dash. The inverse ratio of 2:3:4 is dash. 2:3:4 is dash. So if you show 2:3:4 inverse ratio 2:3:4 inverse ratio. అట్లా చెప్పొద్దండి. ఆ లక్ష్య ప్రశ్న రివర్స్ చెప్పదు తప్పు. దాని రాంగ్ ఆన్సర్ సారీగా రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే చూడండి, ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇన్వర్స్ రేషియో అంటే ఇలా రాసుకోవాలి. 1/2:1/3:1/4. ఇన్వర్స్ రేషియో అంటే ఎలా తీసుకోవాలంటే మూడు ఉన్నప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి. రెండు ఉంటే రెండే ఉంటే తిప్పి రాయొచ్చు, రెండే ఉంటే తిప్పి రాయొచ్చు, రెండే ఉంటే తిప్పి రాయొచ్చు. మూడు ఉంటే మాత్రం ఏం చేయాలంటే ఇలా రాసుకోవాలి. 1/2 1/3 1/4 రాసుకున్న తర్వాత వీటికి ఎల్సిఎం 2 3 4 కి ఎల్సిఎం అంటే 2 ఎల్సిఎం 2 12 ఎల్సిఎం 2 6 times 6 into 1 6 రాయాలి. ఇక్కడ 3 12 ఎల్సిఎం 4 times 4 into 1 4 రాయాలి. 4 12 3 times 3 రాయాలి. 8 12 మర్చిపోండి. మన ఆన్సర్ ఏంటంటే 643. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 643 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 643 ఈ విధంగా చేయాలి. మూడు ఉన్నప్పుడు ఇన్వర్స్ రేషియో తిప్పి చెప్పగలరు. తిప్పి తప్పు అవుతుంది. 1/2 1/3 1/4 అవుతుంది. మళ్ళీ వాటికి ఎల్సిఎం కడితే ఆన్సర్ 643 వస్తుంది. ఎల్సిఎం అంటే ఆన్సర్ 643 వస్తుంది. 643 వస్తుంది. ఈ విధంగా చేయాలి. నెక్స్ట్ మోడల్ రాయండి. The duplicate ratio of 3:5 is dash. The duplicate ratio of 3:5 is dash. The duplicate ratio of 3:5 is dash. So duplicate ratio ఆన్సర్ చెప్పిందండి. ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ అండి. సో డూప్లికేట్ రేషియో ఫార్ములా ఉంది. A² = B². A² = B². అంటే ఏమైందండి 9:25. వినోద్ వెరీ గుడ్ అండి. 4 మెంబర్స్ వెరీ గుడ్ 9. సో 3² ఎంతంటే 9, 5² ఎంతంటే 25. సో the answer is 9:25 is answer. సో ఫార్ములా ఏంటంటే A² = B² కాబట్టి A² = B² కాబట్టి 9:25 is answer. 9:25 is the answer. Next, the subduplicate ratio of 49:81 is dash. The subduplicate ratio of 49:81. Anusha answer 7:1. Very good. The subduplicate ratio of 49:81 is dash. All of you 7:1 7:1 so on. The subduplicate ratio of 49:81. Very good. All of you very good. So having the formula into root h root use root of 49 is to root 81. 49 is 7 వస్తుంది. 89 9 వస్తుంది. So root of 49 7 81 కి 9 వస్తుంది. So the answer is 7:9 is the answer. 7:9 is the answer. So the answer is 7:9. Very good. Next model వెళ్దాం. The triplicate ratio of 3:4 is dash. The triplicate formula ఇక్కడ ఉంటుంది. The triplicate ratio of 3:4 is dash. The triplicate ratio of 3:4 is dash.
The triplicate ratio of 3 is to 4 is dash. 27 is to 64. Anusha and so on. Vinodini and so on. Very good, very good. Samreen and so on. The triplicate ratio of 3 is to 4 is dash. Formula ఏంటి? A cube is to B cube కాబట్టి A cube is to B cube కాబట్టి. So the answer is 3 cube and 27, 4 cube and 64. 27 is to 64. Very good. Next one. The subtriplicate ratio of 64 is to 125 is dash. The subtriplicate ratio of 64 is to 125. Jayasri at very good at 4 is to 5 and so on. Very good all of you. The first one is Jayasri. So 64 is to 125 is dash. So the subtriplicate ratio is cube root of A is to cube root of B and cube root of 64 is to cube root of 125. Cube root of 64 and is nothing but 4 cube and 4 cube of the, so nothing but 4 was the 120 is the 5 cube as cube root cancel the 5 of the 4 is to 5 is the answer. 4 is to 5 is the answer. 4 is to 5 is the answer. Leave it in the change. 4 is to 5 is the answer. Next, last one. The compound ratio of 1 is to 2, comma 4 is to 8, comma 12 is to 5 is dash. The compound ratio of 1 is to 2, comma 4 is to 8, comma 12 is to 5 is dash. The compound ratio of 1 is to 2, comma 4 is to 8, comma 12 is to 5 is dash. 12 is to 5 is dash. So the answer is 3 is to 5. Very good, very good. So ఎలా రాయాలి? 1 by 2 రాయాలి. 1 by 2 into next రెండోది 4 by 8 into 12 by 5 రాసుకోవాలి. 12 by 5. Now 4 ones are 4 twos are 2 into 2 4 4 threes. So 3 by 5 మిగిలింది. దీన్ని 3 is to 5 రాస్తాము. 3 by 5 మిగిలింది 3 is to 5 రాస్తాము. 3 is to 5 రాస్తాము. ఈ విధంగా రాయాలి. 3 is to 5 రాసి ఈ విధంగా రాయాలి. ఓకే అండి, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే జస్ట్ ఒక 2 minutes 5 minutes ఈ క్లాస్ అయిపోతుంది కదా. So already I told you the fees is 2,500 rupees. So that fees is 2,500 rupees. Dice Academy number ఏంటంటే number 9676146591. సో దీనికి గూగుల్ పే కానీ ఫోన్ పే కానీ చేసుకోవచ్చు. 9676146591. The phone number is Dice Academy phone number 9676146591. ఈ నెంబర్ కి గూగుల్ పే కానీ ఫోన్ పే కానీ డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్ ఫోన్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. డౌట్స్ ఉంటే మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా పర్సనల్గా ఫోన్ టు దిస్ నెంబర్, ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే నేనే మాట్లాడతాను. ఐ విల్ టెల్ యూ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ పర్సనల్. ఎందుకంటే వీడియోలో చెప్పలేను. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా పర్సనల్గా నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను చెప్తాను, క్లియర్ చెప్తాను. సో ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద పెయిడ్. మండే నుంచి పెయిడ్. సో మండే నుంచి పెయిడ్ అండి. ఓకే, క్లాస్ ఉంది అయిపోలేదండి, క్లాస్ అయిపోలేదు. ఐశ్వర్య ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఉంటుందండి. క్లాస్ ఉంది ఇంకా అయిపోలేదు. దిస్ ఇస్ ద నెంబర్, రాసుకోండి. నెంబర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉందండి, ఇక్కడ ఉందండి, ఇక్కడ ఉంది రాశారు. ఇక్కడ మళ్ళీ కోసం రాశారు, రాసుకోండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. 96761465. మీకు ఏ డౌట్స్ కూడా పర్సనల్ కాల్ చేసి అడగండి, లేదా నా వాట్సాప్ నెంబర్ మెసేజ్ పెట్టండి, ఏం పర్లేదు. నా సి ద నెక్స్ట్ మోడ్. ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి, మర్చిపోయిన వినోదిని ఒక క్వశ్చన్ అడిగిందండి. ఆ క్వశ్చన్ కి ముందు చెప్పుకొని వీ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రాబ్లం. అది వెళ్దామండి. సో వినోదిని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒకటి 6 rupees ఆయిల్, ఇంకోటి 9 rupees ఆయిల్. మధ్యలో ఎంత ఉందంటే మిక్సర్ ఎంత అంటే 6.60. 6.60. వినోదిని ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. సో తీసేసి ఇది ఏమైందంటే 2.40 వస్తుంది. ఇదేమొస్తుందంటే 0.60 వస్తుంది. 0.60 పాయింట్ 2 డిజిట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 240 is to 60. 240 is to 60. 0 cancel. 6 4 6 1. Vinodini, your answer is 4 is 1. Vinodini. So the question for this one is, Vinodini, your answer is this one, 4 is 1. Okay. Last one, 6 to 9 6.9 లో 2.40 వస్తుంది. 6 to 6.0 0.60 వస్తుంది. Both sides point 2 decimal తర్వాత కొట్టేయచ్చు. 240 is to 60. 0 cancel. 6 1 6 4. 6 1 6 4. Now we can go for the last method. Go for the last method.
Write the question. How many kgs of tea cost rupees 24 per kg be mixed with 30 kgs of tea cost rupees 36 to produce a mixture cost rupees 28.5. ఇది కూడా ఈ మెథడ్ అనేది చేయాలండి. How many kgs of tea cost rupees 24? So ఇక్కడ 24 rupees kg ఉన్నదా 24 rupees per kg. ఇది how many kgs క్వశ్చన్ మార్క్. ఇంకోటి ఎంత అంటే 36 rupees. ఎన్ని kgs అంటే 30 kgs. 36 rupees 30 kgs. 30 kgs. మిక్చర్ ఎంత అంటే 28.50. మిక్చర్ ఎంత అంటే 28.50 per kg నుంచి. ఇది వచ్చిన డేటా అండి. ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. 24 రూపీస్ ఒక టీ, ఇంకోటి 36 రూపీస్. ఇది ఎన్ని కేజీ రావాలి 30 కేజీ వాడే చేశాడు. ఇది మాత్రం ఎన్ని కేజీ మిక్సర్ చెప్పలేదు. మిక్స్ చేస్తే వాడు ఎంత కమ్మాడు 28.50 కమ్మాడు. అయితే ఈ 24 రూపీస్ ఎన్ని కేజెస్ 24 రూపీస్ ఎన్ని కేజెస్ అడిగాడు. ఎన్ని కేజెస్ అడిగాడు. ఎలా చేయాలంటే ముందు ఫస్ట్ ఎలియాస్లో మిక్సర్ రెండు తీసేయండి. తీసేస్తే 28.50 నుంచి 28.5 నుంచి 36 తీస్తే 8.50 వస్తుంది. అంతేనండి. ఆ 2 కలిపితే 28.5 వచ్చింది. 28. రైట్. సో ఈ పక్కన తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే 4.50 వస్తుంది. 4.50. సో డెసిమల్ క్యాన్సిల్. 850 is to 450. 0 cancel. 5 17s, 5 9s. So finally ratio ఏంటంటే finally ratio 17 is to 90. 17 is to 90 వస్తుంది. Finally ratio 17 is to 90 వస్తుంది. 5 17s 85. సో ఇక్కడ సో ఎలా తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి 9 parts is equal to ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది. 30 కేస్ అండి అది. హౌ మెనీ కేస్ ఆఫ్ 20 కేస్ హౌ మెనీ కేస్ ఆఫ్ టీ కాస్ట్ 24 per kg 20 కేస్. చిన్న ఏదో ఈ నెంబర్స్ రాంగ్ ఉందండి. ఏదో ఒక నెంబర్ రాంగ్ ఉందండి. ఐ హోప్ ఇది 34 రూపీస్ సైడ్ వచ్చింది. 34 రూపీస్ సైడ్ వచ్చింది. 34 రూపీస్ అండి. సో ఉన్నట్టయితే చూడండి 9 parts is equal to 30. నా సార్ 9 parts is equal to 34 రూపీస్ తేడా వస్తుంది. ఒక నిమిషం నేను చూసుకుంటాను. 1 minute. How many kgs of tea cost 24 per kg? 24. ఓకే చూద్దాం. కొట్టే చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే సో 9 parts is equal to 30 kgs అయితే 9 parts is equal to 30 kgs అయితే 17 parts కి ఎంత? 17 parts కి ఎంత? 17 parts కి ఎంత? 9 parts 30 అయితే సో 17 into 30 17 into 30 by 9 అవుతుంది. by 9 3 3s are 3 10 times. So the answer is 170 by 3 kgs చెప్పండి. సో నెంబరింగ్ ఏదో తేడా ఉందండి. మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ తేడా ఉంది. చేసే ప్రాసెస్ ఇది ఇలా చేయాలండి. వస్తుంది కదా సార్ 7.50. అది ఆన్సర్ అనేది రేషియో కదా అడిగింది. ఎన్ని కేజెస్ ఇక్కడ ఎన్ని కేజెస్ కనుక్కోవాలి. ఎన్ని కేజెస్ కనుక్కోవాలి. ఐశ్వర్య ఎన్ని కేజెస్ అనేది కనుక్కోవాలి. ఎన్ని కేజెస్ అంటే 170 by 3 కేజెస్ చెప్పండి. సో ఓకే సమ్ పాయింట్. ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఈ విధంగా చేయాలి. 5 9s 5 7 450 850 30 పోతే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది. సారీ ఇక్కడ రూపాయలు కదండి. రూపాయలు అంటే ఇది 7 7.50. వెరీ గుడ్. ఇది 7.50 వస్తుంది. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ తేడా వచ్చింది. ఇది 7.50 ఇదేమో 4.50. పాయింట్ క్యాన్సిల్. 750 to 450 0 క్యాన్సిల్. 5 15s 5 9s 3 3s 3 5s 5 is to 3 అండి. ఇక 3 parts కి 30 kgs అయితే 5 parts కి ఎంత? This is the question. So the answer is 30 into 5 by 3 and 3 ones 3 10 times. Very very good. 50 kgs is the answer. 50 kgs is the answer. ఈ విధంగా చేయాలి. 50 kgs is the answer. ఈ వీడియో ఆఫ్ అయిపోతుంది 1 minute లో. ఈ వీడియో 1 minute లో అవుతుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ 1 minute లో ఆఫ్ అయిపోతుందండి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. సో ఫీజ్ ఈజ్ 2500 రూపీస్. ఇవాళతో మన ఫ్రీ క్లాసెస్ అయిపోయినాయి. మండే నుంచి పెయిడ్ క్లాసెస్. సో మండేలో ఎవరైతే ఫీ పే చేస్తారో మండే లోపు